ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനം ഇങ്ങോട്ട് കൊള്ള കിട്ടിയതുപോലെ കിട്ടിയാൽ എന്തോ ആയിരിക്കും? എല്ലാവരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവൻ മരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭീതിയിലാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, യെരമ്യാ പ്രവചനം 39:18 പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും, നീ വാളാൽ വീഴുകയില്ല, നിന്റെ ജീവൻ നിനക്ക് കൊള്ള കിട്ടിയതുപോലെ ഇരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാവരും രോഗികളും ദുഃഖിതരുമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ജീവൻ കൊള്ള കിട്ടിയതുപോലെ ഇരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കേ, നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ? ആശ്രയം എങ്ങനെയുള്ള ആശ്രയമാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത്? ദൈവത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി ആഴമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി നമ്മൾ മാറണം. ആഴമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, നമ്മൾ ഒരു ലെവലിൽ അങ്ങ് പോകുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടല്ല. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിലും ആശ്രയിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ. നമ്മളിൽ, നമ്മുടെ ശക്തിയിലോ നമ്മുടെ ബലത്തിലോ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം ആയിത്തീരണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാത്രമേ ലജ്ജിക്കാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വചനം കൂടെ അവിടുന്ന് വായിക്കാം. യെശയ്യാ പ്രവചനം 36-ന്റെ 4 നമ്മൾ വായിച്ചാൽ, യെശയ്യാ പ്രവചൻ 36 യെശയ്യാ प्रवचन 36 उसका 4 से लेकर हम पढ़ने के लिए शुरू करेगा. तो उधर लिखा है, റബ്ശാക്കേ അവരോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഇസിയാവോട് പറയേണ്ടത്, അശൂർ രാജാവായ മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം കൽപ്പിക്കുന്നു, നീ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ആശ്രയം എന്ത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആലോചനയും ബലവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള വെറും വാക്കത്രേ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ആരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ എന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ചതഞ്ഞ ഓടക്കോലായ മിസ്രൈമിലല്ലോ നീ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആശ്രയം എവിടെയാണ്? ചതഞ്ഞ ഓടയിലാണോ അതോ ബലവാനായ ദൈവത്തിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് നാം നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരിലാണ്? മഹാരാജാവ് പറയാണ്, നീ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആശ്രയം എന്ത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആലോചനയും ബലവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള വെറും വാക്കത്രേ. അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ തരുന്ന ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വാക്കാണ് എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ആശ്രയം ചതഞ്ഞ ഓടകളായ രാജാക്കന്മാരിലാണോ അതോ മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകളിലാണോ എന്ന് ഈ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയാണ്, മിസ്രൈമിലല്ലോ നീ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്, ചതഞ്ഞ ഓടക്കോലായ മിസ്രൈമിലല്ലോ നീ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിസ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് സമൃദ്ധിയുടെ ദേശമാണെങ്കിലും സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ചതഞ്ഞ ഓടയാണ്. നമ്മളെക്കാൾ സമൃദ്ധിയുള്ള അനേകം വ്യക്തികളിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവരൊക്കെയും ചതഞ്ഞ ഓടക്കോലായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. നീ എത്ര പണക്കാരനിൽ ആശ്രയിച്ചാലും, कितना भी धनवान में तुम आश्रय रखो, राजा में आश्रय रखो, हमारा लोग जो धनवान लोग है उसमें आश्रय रखो, वो सब कुछ तुम्हें छोड़ सकेगा. हालेलुया. फिर नीचे देखो, नीचे हम पढ़ेगा तो അത് ഒരുത്തൻ ഊന്നിയാൽ അവൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ തറച്ചുകൊള്ളും. നോക്കിക്കേ, ചതഞ്ഞ ഓടക്കോല്
ഒരു വടി, ചതഞ്ഞ പൊട്ടിയ വടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ തുളച്ച് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ये कब वो हम आश्रय रखने वाला हमारा विरुद्ध हो जाएगा, हमें मालूम नहीं पड़ेगा। मगर हमारे परमेश्वर में हम आश्रय रखेगा तो वो हमारा विरुद्ध कुछ नहीं करेगा। हमें अनुकूल बनकर हमें लज्जित ना होने के लिए हमारा जीवन में प्रवृत्ति करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उसका 6वां वचन का नीचे पड़ेगा तो उधर लिखा है, മിസ്രയീം രാജാവായ ഫറവോ തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. मिस्रैम राजा होने वाला फरो में तुम आश्रय रखा है क्या? इस दुनिया का मनुष्य में, इस दुनिया का बड़े लोग में, प्रभु में तुम आश्रय रखेगा तो एक दिन ये फरो तुम्हारा प्रतिकूल बन जाएगा, तुम्हें दर्द देने वाला बन जाएगा, क्योंकि वो खराब हो गया हुआ लकड़ी समान है. हालेलुया. അവൻ ചതഞ്ഞ ഓടക്കോലാണ്, അത് കൈ പിടിച്ച കയ്യിൽ കൊള്ളും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നാം ഫറവോനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നവരിലോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കരുതെന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കരുതെന്ന് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നാരിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്? സർവ്വത്തിൻ്റെ ഉടയവനായ യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കുക. സബീക अधिकारी होने वाला यीशु में आश्रय रखेगा तो हमें कोई तकलीफ होने के लिए परमेश्वर देगा नहीं है करके उधर लिखा है. അല്ല, നീ എന്നോട് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ പൂജാഗിരികളും യാഗപീഠങ്ങളും ഹിസ്കിയാവ് നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. फरवो में आश्रय रखता है और विग्रह पूजा में आश्रय रखता है, और वो पूजा करने वाला विग्रह सब हिजकिय्याह राजा निकाल कर फेंक दिया था. तो हम मनुष्य होने वाला, मनुष्य के बीच में जो धनिक है उसमें आश्रय नहीं रखने का, मनुष्य के बीच में जो प्रभु है उसमें आश्रय नहीं रखने का, मगर हमारा परमेश्वर में आश्रय रखने का, विग्रह में आश्रय नहीं रखने का, पूजागिरी में आश्रय नहीं रखने का, इस दुनिया का कोई भी चीज में आश्रय नहीं रखने का करके परमेश्वर में सिखा रहा है. हालेलुया. उसके नीचे 9वें वचन हिंदी में पढ़िए. फिर तू हृदय और सवारे के लिए मिस्र पर भरोसा रखकर मेरी स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी कैसे हरा सकेगा? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे. हालेलुया. उधर लिखा है, तू എൻ്റെ യജമാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ യജമാനന്റെ എളിയ ദാസന്മാരിൽ ഒരു പടനായകനെയെങ്കിലും മടക്കും, രഥങ്ങൾക്കായും കുതിരപ്പടയാളികൾക്കായും നീ മിസ്രൈമിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. उधर लिखा है, परमेश्वर में जो आश्रय छोड़कर, परमेश्वर का जो भरोसा छोड़कर हम इस दुनिया का धन दौलत के लिए हम इस दुनिया में, नहीं तो इस दुनिया का लोगों में आश्रय रखते तो हम लज्जित हो सकता है करके परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर का वचन में लिखा रहा है. तो हमारा आश्रय किधर है? हमारा यहोवा परमेश्वर में हम आश्रय रखते हैं तो इस दुनिया का सभी चीज परमेश्वर देने के साथ साथ हमारा जीवन को भी संभालता है, हमारा बैल को भी संभालता है. ये सभी चीज देकर हमें इस दुनिया का दौलत
कितना हमें लायक है, योग्य है, उसी हिसाब से हमें देते रहेगा। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर कभी कुछ धन दौलत देगा तो वो फिर वापस पूछने वाला परमेश्वर नहीं है। ഫറവോ देगा तो क्या करेगा? ചതഞ്ഞ ഓടക്കോലായ ഫറവോനിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് അവൻ തരുന്ന സമ്പത്ത് മേടിച്ചാൽ നാളെ അവൻ നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു കുത്തുന്നതായിരിക്കും। हालेलुया। इस दुनिया का मनुष्य में हम आश्रय रखकर, इस दुनिया का लोगों में आश्रय रखकर हम उन लोगों से हम कुछ पाया तो अगले दिन, अगले महीना, अगले साल वो हमें दर्द देने वाला बन जाएगा। हालेलुया। हमारा विरुद्ध खड़ा रहने वाला बन जाएगा। नहीं तो कल गया साल में मैं तुम्हें दिया, वो लौटा हो करके बोलने वाला बन जाएगा। नहीं तो तुम स्लेव बन जाओ, गुलाम बन जाओ करके बोलेगा फरवो। हालेलुया। तो इसके लिए हमें फरवो में नहीं, उसका उधर का घोड़ा खरीदने के लिए नहीं, हमारे परमेश्वर में आश्रय रखकर, परमेश्वर देने वाला घोड़ा है तो भी, धन है तो भी, दौलत है तो भी परमेश्वर देने वाला बस हो गया करके चिंता कर कर परमेश्वर में आश्रय रखने का करके परमेश्वर आजा में न बोल रहा है। तो हम भजन संगीता 25 का 3 पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले हमने चिंता किया, परमेश्वर में देखा, वो लोग लज्जित नहीं होएगा करके बोला। और दूसरा चीज हमने चिंता किया, परमेश्वर में आश्रय रखने वाला लज्जित नहीं होएगा करके हमने चिंता किया। उसका तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല, വെറുതെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകും। हालेलुया। बस हिंदी में पढ़िए। वरना जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, बस परंतु परमेश्वर के ऊपर वाट जोते रहने वाला कभी लज्जित नहीं होएगा। ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ, ദൈവ പ്രവൃത്തിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ लज्जित नहीं होएगा। तो भले वो थोड़ा समय लेगा तो भी वो परमेश्वर का प्रवृत्ति के लिए हम वाट जोते रहेगा तो वो मिलने के बाद हम लज्जित होएगा नहीं। मगर हम खुद हम प्रार्थना करेगा, तुरंत जाकर किधर भी घुस जाएगा, वो खरीदेगा, नहीं तो वो पाएगा किधर से भी उधार लेगा, वो लोग कभी लज्जित हो सकता है। मगर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का प्रवृत्ति के लिए वाट जोते रहने वाला कभी लज्जित होने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। वाट जोते हुए मेरा परमेश्वर देगा, मेरा परमेश्वर देगा, मेरा प्रार्थना का विषय मेरा परमेश्वर देगा, ये परमेश्वर का वाट जोड़ने वाला, वाट जोड़ने वाला बोले हो तो परमेश्वर का वाट जोड़ने वाला बोले हो तो परमेश्वर का प्रवृत्ति का वाट जोड़ने वाला। हालेलुया। परमेश्वर प्रवृत्ति करेगा करके वाट जोते रहने वाला को एक दिन परमेश्वर देगा ही। हालेलुया। तो വാട്ട് ജോന്നെ വാല കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ, ദൈവപ്രവൃത്തിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ലജ്ജിച്ചു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവപ്രവൃത്തിക്കായി കാത്തിരിക്കണം. നമ്മൾ ധൃതി പിടിക്കാൻ പാടില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വരുന്നതുവരെയും കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായി തീരണം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവപ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നത്,
ഒരു വിവാഹം നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വരെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായി തീരണം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം മാർത്തയും മറിയയും മറിയ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പാദത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, യേശുക്രിസ്തു ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുകയാണ്. അവള് വന്ന് ആ ചെയറിൻ്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ആ ഒരവസ്ഥ കർത്താവ് തരുന്നത് വരെയും കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വരുന്നത് വരെയോ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ ലജ്ജിക്കുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കയില്ല എന്ന് ദൈവം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് വചനത്തിൽ കൂടി. 31 ഭജൻ സംഗീത 31 का 17 हम पढ़ेंगे. യഹോവേ, നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിരിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകരുതേ. ദുഷ്ടന്മാർ ലജ്ജിച്ച് പാതാളത്തിൽ മൗനമായിരിക്കട്ടെ. देखो उधर क्या लिखा है, हिंदी में पढ़िए. परमेश्वर यहोवा मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है. हालेलुया. तो परमेश्वर को पुकारने वाला लज्जित होने के लिए परमेश्वर नहीं देगा. परमेश्वर को पुकारने वाला ദൈവമേ 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 യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോവാനിടയാകുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर को पुकारने वाला कभी लज्जित होने के लिए परमेश्वर देगा नहीं. यथार्थ विश्वास से, यथार्थ समर्पण से, यथार्थ मेरा परमेश्वर मेरा बुलाने का आवाज सुनकर उत्तर देगा करके हमारे हृदय में एकदम लगाव रखकर हम पुकार रहे तो जरूर परमेश्वर उस व्यक्ति को लज्जित होने के लिए नहीं देगा. हालेलुया. नमकरिया हम ऐसा एक बार यीशुए मेरे को देना करके बोल के हम चले जाएगा, फिर दो हफ्ते के बाद यीशु को पुकारने के लिए आएगा तो उसके बारे में नहीं बोलते हैं. हालेलुया. परमेश्वर को पुकारने वाला परमेश्वर देगा करके बोलने तक उधर बैठ के पुकारने का. हालेलुया. तो ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിരിക്കൊണ്ട് ഞാൻ लज्जित പോകരുതേ. हालेलुया. मेरा देह परमेश्वर मुझे देगा करके हम हमारे लोगों के बीच में बोला तो वो निरंतर हमें पुकारते रहने का है. हालेलुया. जब तक परमेश्वर का प्रवृत्ति जवाब आने तक हमें पुकारते रहने का है. हालेलुया. स्तोत्रम. धन्यवाद. 22 भजन संगीता 22 का भाई देखिए. उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया. वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए. हालेलुया. देखो पुकारने वाला लज्जित नहीं होएगा करके उधर लिखा है. वो लोग तुमसे रो रो कर पुकारा, वो रक्षा उद्धार प्राप्त किया करके उधर लिखा है. और लिखा है वो लोग तुम में आश्रय रखा, वो लज्जित होने के लिए नहीं दिया. तो परमेश्वर में आश्रय रखने वाला और रो रो कर पुकारने वाला लज्जित होने के लिए परमेश्वर देगा नहीं. एक दिन आंसू बहाकर रोने से परमेश्वर प्रवृत्ति करेगा करके नहीं है. ये कितना दिन मेरे से रोकर प्रार्थना करेगा करके परमेश्वर भी देखते हैं. हालेलुया. ये इसका जिंदगी भर ये मेरे से रो रो कर प्रार्थना करना मांगते हैं. हालेलुया. परमेश्वर आशा रखते हैं. परमेश्वर से कभी भी हम लोग पुकारते रहने का, बात करते रहने का, मुझे दे दो करके बोलते रहने का
देखो अभी हमारा बच्चा है तो, हमारा बेटा बेटी है तो क्या करते हैं, उसको कुछ ज़रूरत है तो वो रोक कर बोलते हैं, हालेलुया, मम्मी देना, मम्मी देना, मम्मी देना, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो जब तक हमारे अंडर में था, साथ था, हमारे साथ था, तब तक वो रोकर बोलता था मम्मी मेरे को ये मांगते हैं, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के साथ जब तक रहना चाहता है, परमेश्वर का बेटा बनकर जब तक जीना चाहता है, तब तक हमें रोना है उनके पास, हालेलुया। सब लोग सोचते हैं आज मैं रोकर बोलेगा तो पूरा का पूरा मेरे को देते रहो, नहीं। हमारा बेटा बेटी लोग कैसा है, उसका क्यों कुछ चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, नहीं दिया तो रोकर 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 प्रार्थना हमारे से मांग कर कैसा भी मिलने तक रोते हैं, अगले बार अगले चीज के लिए रोते हैं, दूसरे बार दूसरा चीज के लिए रोते हैं, हालेलुया। परमेश्वर भी चाहते हैं उनका बच्चा बनकर हम रहो, हालेलुया। जैसा हमारा बच्चे लोग हमारे से रोकर बोलकर पुकार कर हमारे से लेते हैं, वैसा ही परमेश्वर चाहता है परमेश्वर का बच्चे लोग उनके सामने रोते रहो, हालेलुया। तो ये परमेश्वर बोलते हैं तुम रोकर मेरे पास बैठकर मांगेगा तो मैं तुम्हें लज्जित होने के लिए नहीं देगा, मैं तुम्हें दिलाएगा, मैं तुम्हें देगा, ये परमेश्वर का वादा है। लज्जित होने के लिए नहीं देगा बोलेगा तो तुमको देगा करके परमेश्वर दृढ़ता से बोल रहे, हालेलुया। तो हम लज्जित नहीं होने का है तो परमेश्वर को पुकारते रहो और रो रो कर पुकारते रहो, तभी ज़्यादा जल्दी जल्दी हमें मिलेगा, हालेलुया। हम ऐसा ही पुकारते रहेगा तो थोड़ा लेट होएगा, यदि रो रो कर हम पुकारते रहेगा तो हमारा बच्चा रोएगा तो तुरंत हम दिलाते हैं, नहीं दे दो मम्मी करके बोलेगा तो हम देता नहीं है, हालेलुया। इसके लिए हमें रोकर परमेश्वर से मांगने का है, लेना है। रोमियो का लेखन में देखो 9वें अध्याय का 33 में, रोमर 9 का 33, റോമർ 9:33 വായിച്ചേ. जैसा लिखा है देखो मैं सियोन में एक टेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हालेलुया। सियोन में ठोकर खाने का पत्थर रखा है और रुकावट देने वाला चीज भी रखा है, मगर ये ठोकर सियोन का बच्चे, सियोन में यात्रा करने वाला नहीं तो सियोन बच्चे लोग के सामने ये रखा है करके लिखा है। सियोन में क्या लिखा है? ठोकर खाने वाला पत्थर रखा है, मगर रुकावट देने वाला रोक पत्थर भी रखा है। फिर बोल रहे उनमें विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होएगा, हालेलुया। तो हमें विश्वास कर कर परमेश्वर में विश्वास कर कर जीने वाला ये पत्थर में ठोकर खाकर गिरने के लिए, मरने के लिए परमेश्वर नहीं देगा, यदि हमारे अंदर लगा विश्वास है तो। सियोन का बच्चे लोगों के सामने ही ये ठोकर खाने का पत्थर रखा है, जातियों का बीच में नहीं रखा है, ये बोला है सियोन में रखा है, हालेलुया। तो परमेश्वर का बच्चे लोग
विश्वास कर कर ये ठोकर खाने वाला पत्थर को पार करना है. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. തട്ടി വീഴുന്ന കല്ലിൽ തട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. വിശ്വസിച്ച് വീഴാതെ നിൽക്കാനുള്ള കൃപ പ്രാപിച്ചോണം. ഹല്ലേലൂയ. तुम ठोकर खाकर नहीं गिरने के लिए, तुम यीशु प्रभु में विश्वास कर कर तुम रक्षा पाओ. नहीं तो विश्वास कर कर तुम लज्जित नहीं होने के लिए तुम कृपा पाओ. हालेलुया. तो परमेश्वर का बच्चे लोग को परमेश्वर एक एक चीज ठोकर का पत्थर रखा है, रुकावट का पत्थर रखा है, कोई ना कोई चीज रखा है. क्योंकि कुछ भी रुकावट नहीं दिया तो हम सियोन नहीं पहुंचेगा. हालेलुया. ആമേൻ. സ്തോത്രം ചെയ്യാം. हम सियोन पहुंचने के लिए हमें बीच बीच में कुछ ठोकर खाने का चीज रखना ही पड़ेगा. ये परमेश्वर को मालूम है. ഓ സ്തോത്രം. तो ये बच्चे लोग विश्वास कर कर ये पाकर उन्हें ये ठोकर खाने वाला चीज को पार करना है. हालेलुया. हमारा सब रास्ते में सही रीति से हम चलकर जाएगा तो परमेश्वर में कौन विश्वास रखेगा. ആമേൻ. सब कुछ सही है तो, सब कुछ ठीक ठाक है तो, सब कुछ हमें अच्छी तरह से मिल रहे तो कौन परमेश्वर में विश्वास करेगा. ഹല്ലേലൂയ. तो परमेश्वर बोलते हैं तुम विश्वास करने के लिए, तुम विश्वास कर कर लज्जित नहीं होने के लिए मैं ये ठोकर खाने वाला पत्थर बीच बीच में तुम्हारा जीवन में रखा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. तो हमें ये ठोकर खाने वाला पत्थर को पार करने के लिए हमें यीशु में, परमेश्वर में विश्वास कर कर हमें आगे बढ़ना है. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. तो इधर लिखा है विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होएगा. उसका 10वां वचन का 11 पढ़िए. रोमियो का लेखन 10 का 11. उधर लिखा है അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല. हिंदी में पढ़िए. क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा. देखा, परमेश्वर में विश्वास करने वाला कभी लज्जित होएगा नहीं. ये परमेश्वर का वचन है. मगर ठोकर भी रखा है करके हम याद रखने का. सियोन में पहुंचना है हमें. सियोन में पहुंचाने के लिए सियोन का बच्चे लोगों के सामने ठोकर का पत्थर भी रखा है. ये भूलो मत. सब कुछ सही रीति से चले जाएगा तो हम कभी सियोन में पहुंचेगा नहीं, स्वर्ग राज्य में पहुंचेगा नहीं. कोई भी परमेश्वर को ढूंढेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा, उनका मुंह में नहीं देखेगा, उनमें आश्रय नहीं रखेगा. इसके लिए परमेश्वर हमारा बीच बीच में ठोकर खाने का चीज रखा है. हालेलुया. रुकावट देने वाला चीज रखा है. उसको पार करने के लिए हमें विश्वास का जीवन बड़ा विश्वास, हमारा विश्वास को बढ़ाते बढ़ाते हमें जाना है. हालेलुया. यशायाह प्रवचन 49 का 23 भी पढ़कर हम बंद करेंगे. हालेलुया. 49 का 23. राजा तेरे बच्चे के नीच 49 का 23 से नहीं, राजा तेरे शुरू से नहीं, उसका राजा तेरे उसका नीचे एक वचन है, लास्ट वचन में लिखा है मेरे लिए वाट जोने वाला कभी लज्जित होएगा नहीं, ऐसा तुम जानेगा करके लिखा है. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ യഹോവ എന്നും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്നും നീ അറിയും. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर यहोवा के लिए वाट जोगने वाला लज्जित होएगा नहीं है करके
हम जानेगा करके उधर लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर में आश्रय रखने वाला कभी लज्जित नहीं होएगा। ये हमें जानकारी लेना है। हालेलुया। परमेश्वर में परमेश्वर का मुंह देखकर हमें प्रार्थना करने वाला उन कभी लज्जित नहीं होएगा, उनमें आश्रय रखने वाला नहीं लज्जित होएगा, और उनके लिए वाट जोड़ने वाला कभी लज्जित नहीं होएगा। उनको रो रो कर पुकार कर प्रार्थना करने वाला कभी लज्जित नहीं होएगा। उनमें विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होएगा। बीच बीच में रहने वाला, ठोकर से भी बचाने वाला विश्वास हमारे अंदर होना मांगते हैं। ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന തടങ്കൽ പാറയെ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നാം മുന്നോട്ട് പോകണം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ തടങ്കൽ പാറയും ഈ രുക്കാവട്ട് തരുന്ന പാറയും ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए, इस दुनिया में लज्जित न होकर जीने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसके लिए प्रार्थना का जीवन परमेश्वर से आश्रय रखकर हमें जीना है। ये वचन के जरिए परमेश्वर हमें आशीष करे. ആമേൻ. പരമേശ്വർ ഈ വചനത്താൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വചനം കേട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിൽ ലജ്ജിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പരമേശ്വരം സഭീക്കു ആശിഷ് കരെ. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ മാത്രമാണ് കർത്താവെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലെ കർത്താവെ ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനും എന്റെ കർത്താവിന്റെ നാമമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു നാമത്തില്ല കർത്താവെ. ഞങ്ങളെല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്ന കർത്താവെ, ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ലഭിച്ചു പോകാൻ അവിടെ സമ്മതിക്കരുത് കർത്താവെ. ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ മേശയൊരുക്കുന്ന കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ കർത്താവെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കും. ഇനി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും, ഞങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും കർത്താവെ അത് പ്രാപിക്കുന്നവരെയും ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കർത്താവെ